हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधा कृष्ण गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद 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 राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद कृष्ण गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। अपनी वच्चे मारा प्रिय मित्र एटले पेथाभाई वीरजीभाई सोनगरा अने एमना सासरा पक्ष એટલે કલાભાઈ ને બધા અમને મળવા માટે આવ્યા છે। ચાલુ કથામાં આપણે બને એટલી ध्यान રાખીએ છીએ કે વિશેષ કોઈ પણ જાહેરાત જો વિશેષ કે જરૂર હોય તો જ આપણે કરીએ છીએ। પણ એકવાર કલાભાઈ વીરાભાઈ નકુમ અને આખા પરિવારને એકવાર જોરદાર તાળીથી વધાવો પછી વાત કરું। અને વાત કરવા માટે તમારે 2 મિનિટ રાહ જોવી પડશે એવી સરસ મજાની જાહેરાત છે। હે ગોપાલ રાધા કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ હે ગોપાલ રાધા કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ હે ગોપાલ રાધા કૃષ્ણ ગોવિંદ कृष्ण गोविंद गोविंद हरि गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधा कृष्ण गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद 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 हे गोपाल हरि बोल भाव से हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद
राधा गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद 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 हे गोपाल राधा हे गोपाल राधा गोविंद गोविंद गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद बोलो बाल कृष्ण लाल की भगवानना आ दिव्य यज्ञनी अंदर सोनामा सुगंध भरे एवी बात खरेखर सोनामा सुगंध आवती ज न होय पण वात एवी होय ने के सुगंध आवी जाय कोई सुंदर मजाना सोनाना अलंकार पहरे अने ए घरना पहरा होय अने सारो माणस आवीने कहे के बहु सुंदर लागे छे बेटा अथवा सारी रीते वल्गु वाक्य मीठू वाक्य बोले ने એટલે સોનામાંથી એને સુગંધ આવવા માંડ્યો એવી જ વાત તમને બધાને ગમશે એટલે ગામ ઠાખરડા આપણી બાજુમાં જામ કલ્યાણપુરની બાજુમાં જ ઠાખરડા ગામ न्या पानोर दादानु एक सुंदर मजानु मंदिर छे जे अमारा इष्टदेव छे एनी बाजुमां ज पानोर वाड़ी विस्तार कहेवाय छे त्यां अमारा वीराभाई हरजीभाई नकुम वीराभाई हरजीभाई नकुम बीजा भाई अभाभाई हरजीभाई नकुम त्रीजा भाई पूंजाभाई हरजीभाई नकुम आ त्रणेय भाईओ मळी हरजी बापाना आ त्रणेय त्रण रत्नो मळी अने हमणां ज आ चैत्र महीनामां श्रीमद भागवत सप्ताहनुं आयोजन करे छे। एकवार ताळीथी વધાવો। सो धन धन्य प्रथम गति जाकी सो धन धन्य प्रथम गति जाकी। मां पार्वती ने शिवजी कहे छे के हे उमा सुन ए धन ने धन्य छे जे भगवानना कार्यमां वपराय छे जे नीतिथी कमायेलुं होय मेहनतथी प्राप्त थयेलुं होय अने जे आवे पछी भगवाननो प्रसाद समजी अने जीवनमां एनो सदुपयोग करता होय ने एने आवा यज्ञ करवानी इच्छा थाय। पहला तो आ तमने इच्छा थई ने एना माटे ज अमे तमने साधुवाद आपीए खूब खूब भगवान तमने राजी राखे। हवे आपणे बधाने एम थशे के भागवत सप्ताह छे तो खरी पण छे क्यारे विक्रम संवत 2078 चैत्र वद पाचम अने गुरुवारना पवित्र दिवसे तारीख 21/4/2022 ना रोज श्रीमद भागवत कथा प्रारंभ थशे। चैत्र वद 13 अने गुरुवार तारीख 28/4/2022 ना दिवसे कथानी पूर्णाहुति थशे अने आ कथा जे थवानी छे ने एमां कथाकार अरे बाबा आ कथा द्वारकाधीश भगवान की कृपा थी जे दिव्य आयोजन थयुं छे चैत्र महीना में वद पाचम थी 13 21/4 थी 28/4 आ कथा में मारा द्वारकानाथ की कृपा थी आ भक्तों अने वैष्णवों साचा प्रेम थी व्यासपीठ पर भगवान मने आ लोकोए नक्की कर्युं छे एटले आ कथा में हूँ फरी वखत तमारी वच्चे आवीश अने मारी वाणीने पवित्र करीश। लाख लाख धन्यवाद छे आवी कथानुं आयोजन कर्युं
મને શાસ્ત્રીજી તરીકે રાખ્યા એટલા માટે નહીં હો, આવું આયોજન કર્યું ને એટલા માટે એકવાર પેથાભાઈ થી કરીને આ બધા ભાઈઓને જોરદાર તાળીથી વધાવો. એ જેઠા બાપા, આ કથાની દક્ષિણા તો છેલ્લે દિવસે દેવાની હોય, તમે આગલે દિવસેથી ચાલુ કરી દીધી. હે, આ કથાની દક્ષિણા સ્વરૂપે ભગવાનની કૃપા જો બીજી કથા, અરે મારા સદભાગ્ય તો જો ભગવાનની કૃપાથી ફરી વખત વાણી પવિત્ર કરવાનો ભગવાને અવસર આપ્યો. એટલા માટે બીજી પણ વાત કરી દઉં કે આજના દિવસમાં અને કાલના દિવસમાં આપણી કથા છે, પણ અમુક કથાઓ શેષ કથાઓ રહી જતી હોય. ઘણી વખત એવું બને કે તમે જ્યારે આવ્યા હોય ત્યારે એ પ્રસંગે ચાલુ થયો હોય અને તમારે એ જ કથા સાંભળવી હોય, પણ ઈશ્વરની ઈચ્છા બીજી હોય એટલે એ કથા ન આવે. પણ જેના મનમાં રહી ગયું છે ને કે અમારે સાંભળવી હતી, ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. હે ને, આવી જાઓ મારા વાલા ખાખેડા પાનોર દાદાના વાડી વિસ્તારમાં આનંદ કરશું અને કથા શ્રવણ કરશું. ફરી વખત એકવાર તાળીથી વધાવી શ્રીફળ વિધિ કરી અને પછી કથામાં આપણે આગળ વધીએ, ભગવાનની ધૂન બોલીએ, ભગવાનને યાદ કરીએ. શીઘ્ર બીજી श्री राधे गोविंद, प्रभु श्री राधे गोविंद, बोलो राधे श्री राधे गोविंद, प्रभु श्री राधे गोविंद. આ બધાને આમંત્રણ આપવાનું છે ને કથામાં. श्री એ ભાઈ, આ કથા છે એમાં બધાને પ્રેમથી જાહેર આમંત્રણ છે. તમે આવ્યા છો પણ તમારા સગાવાલાને હજી બહુ ખબર નથી. ફોન કરીને કહી દેજો કે કલ્યાણપુરમાં જે કથા થઈ હતી એ જ સમિયાણું, એ જ અહીંયા છે બધું, અને એ જ ઓલા વાંચવા વાળા ત્યાં આવવાના છે. એ હગાવાલા ઈષ્ટ મિત્રોને લઈને આવજો. આવો, ભગવાનના કાર્યમાં મોજ કરશું. જય હો, જય હો. प्रभु श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, प्रभु श्री राधे મારી પાસે તો શબ્દ પૂરા થઈ ગયા હો, કેટલો રાજી થયો ને એના શબ્દ પૂરા થઈ ગયા. ભગવાનની કૃપા છે તમને ખબર છે. ગઈકાલે રાત્રે મને એક આ YouTube માં લાઈવ છે ને કથા, નંદ સ્ટુડિયોમાં લાઈવ છે, એમાં કોઈએ જોઈ હશે. કાલ રાતનો ગોવર્ધન ઉત્સવ પૂરો થયો ને ત્યારે રાત્રે 10 વાગે ફોન આવ્યો કે શાસ્ત્રીજી અમને કથા જોઈને સંતોષ થાય છે, અમારી ઈચ્છા છે કે ભાગવત કથા કરવી છે અમારે, અને એ લોકોએ તારીખ નક્કી કરી. એ લોકો શ્રીફળ દેવા માટે આજે આવવાના હતા પણ અનિવાર્ય સંજોગસર નથી પહોંચી શક્યા. એકવાર એને પણ તાળીથી વધાવો સાહેબ. એની કથાનું પણ નક્કી થયું છે. આ વ્યાસપીઠની તાકાત છે. હજુ તો સત્સંગ પૂરો નથી થયો એની પહેલા ભગવાને આમંત્રણ આપી દીધું કે 2 જગ્યા ઉપર આવજો, એ તમે બધા પધારજો. ચૈત્ર મહિનામાં અજવાડામાં એટલે આઠમ અજવાડી નોમ રામનવમી થી પૂનમ સુધી 10 થી 16
રાજકોટમાં કથા છે અને રાજકોટ ન પહોંચી શકો ને વાહનની વ્યવસ્થા ન હોય તો ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. અહીંથી જ પગપાળા હાલીને પહોંચાઈ જાય હામી વાડીએ પાડોર દાદાની વાડી આવી જાજો મારા વાલા. કથા સાંભળશું અને ભગવાનને નામ લેશું અને આનંદ કરશું. જય દ્વારકાધીશ. હું રાજી બહુ થયો, મારી પાસે શબ્દ નથી, હું રાજી છું બસ. જય શ્રી રાધે પ્રભુ જય રાધે શ્રી રાધે ભજન રાધે શ્રી રાધે ભજન શ્રી રાધે શ્રી રાધે પ્રભુ શ્રી રાધે ગોવિંદ શ્રી રાધે ગોવિંદ પ્રભુ શ્રી રાધે ગોવિંદ. હરે राधे गोविंद भज मन श्री राधे गोविंद श्री राधे गोविंद भजन राधे गोविंद श्री राधे गोविंद भजन श्री राधे गोविंद श्री राधे देवर्षि रूप संगम्य भागवत प्रवरो नृप कृष्ण मक्लिष्ट कर्माणं रहस्येत अभाषक. सुखदेव जी महाराज परीक्षित ने कहे छे के परीक्षित हवे तो कंस ने शंका छे. एक दिवस कंस पोताना राज्य में सिंहासन पर बैठेला हता. एवामा देवर्षि नारद भगवाननी इच्छाथी आवे छे. नारायण 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 नु नाम बोलता बोलता देवर्षि आवे छे. कंस सिंहासन परथी उभा थई अने देवर्षिने वंदन करे छे. देवर्षि एमना हालचाल पूछे छे. अने पछी देवर्षि कहे छे के कंस ओली योग मायानु वचन तने याद छे के भूली गयो छो? ओली वीजળી થઈને જે ઉડી હતી એ योग માયાનું વચન તો તને યાદ છે ને? કંસ કહે યાદ છે મને. દેवर्षि एज बात ने दिवस ने रात याद करू छू. 11 वर्ष पूरा थई गया, हूँ हजी सूतो नहीं हो. देवर्षि कहे के कोई ऊपर शंका छे तने? कंस कहे हाँ. केना ऊपर तने शंका छे? कृष्ण कृष्णा प्रमेयात्मा योगेश जगदीश्वरा वासुदेवाखिलावास शाश्वता प्रवर प्रभो. देवर्षि पूछे के केना ऊपर शंका छे तने? कहे छे के मने तो एवं लागे छे के खाली 8मो ज नहीं 7मो ने 8मो ए बेय देवकी ना 7मो ने 8मो बेय पुत्र ई ओला व्रजनी अंदर नंद बाबा पासे जे छे ने राम अने कृष्ण, मने एवं लागे के 7मो ए राम छे अने 8मो ई ओलो कृष्ण छे. कारण के कामणगारो पण बहु छे अने आज दिवस सुधी देवर्षि ने जेणे जेणे मोकला ने ए बधाईने एणीए मारी नाख्या छे, ए बधाईनो वध कर्यो छे.
દેવર્ષિ કહે, સાંભળ કંસ, તને જે શંકા છે ને એના ઉપર લાવ, સ્ટેમ્પ ઉપર હું તને સિક્કો મારી દઉં. એ સ્ટેમ્પ લાવ, જે શંકા છે એના ઉપર હું સિક્કો લગાવી દઉં. શંકા નહીં, તારું જે શંકા છે ને એ સનાતન સત્ય છે. એ જ દેવતાઓની કરામત છે કે જેના કારણે આ બધું બન્યું છે. કંસ કહે કે દેવર્ષિ કહો ને તો હું શું કરું. કહ્યું એ મને ખબર નથી, પણ બસ હું તો તને ચેતવવા માટે આવ્યો છું. નારાયણ નારાયણ કરતા કરતા દેવર્ષિ જાય છે ભગવાન પાસે. ભગવાન શ્રી હરિને મળીને કહે છે કે નાથ, આપના સમાચાર હું પહોંચાડી આવ્યો છું. એ સમયે કંસ વ્યોમાસુર નામના દૈત્યને મોકલે છે નક્કી કરાવવા માટે એ જ છે કે નહીં. અને એ સમયે ભગવાન ગોવાળિયાઓની સાથે સુંદર મજાની રમત કરતા હોય છે. એકદા તે પશુન પાલાસ ચારયંતો દ્વિષાનુષુ. 27મો શ્લોક છે 37મા અધ્યાયમાં. એકદા તે પશુન પાલાસ ચારયંતો દ્વિષાનુષુ ચક્રુર નીલાયન ક્રીડાસ ચોરપાલા પદેશત. ભગવાન ગોવાળિયાઓની સાથે ચોર સિપાહીની રમત રમતા હોય છે. નક્કી એવું થાય કે સામે એક ગુફા છે, ત્યાં સુધી જવાનું. એક પછી એક ગોવાળિયાઓનો નંબર આવે. જે રમતમાં હારી જાય એક ખભા ઉપર બેસાડી અને ગોવાળિયાને ગુફા પાસે મોકલાવે. એક ગોવાળિયાને લઈ અને આ વ્યોમાસુર મૂકવા માટે જાય છે. બીજા ગોવાળિયાઓને જઈને વ્યોમાસુર મૂકવા માટે જાય. ત્રીજા ગોવાળિયાઓને પણ વ્યોમાસુર મૂકવા જાય. દર વખતે વ્યોમાસુર જ હારે અને એક એક ગોવાળિયાઓને લઈ અને ગુફા પાસે મૂકવા જાય. ભગવાને વિચાર કર્યો, આ આપણો નથી હો. આપણો હોય તો આમ વારે વારે થોડો જ હારે. દાઉજીની સામે જોવે છે ભગવાન. દાઉજી ખાલી ભગવાનને કહે કે હા, આ મામાએ જ મોકલેલા છે હો. અને દાઉજી એની સાથે રમે અને દાઉજી હારી જાય છે. એટલે વ્યોમાસુર ખભા ઉપર બેસાડે છે અને દાઉજી જાય છે. અને વ્યોમાસુર જ્યાં દોડવા જાય ને એ જ સમયે દાઉજી પોતાની મુઠ્ઠી વારે છે. કરમુષ્ટિકાનો પ્રહાર એના મસ્તક પર કરે છે. એનું માથું ફાટી જાય છે. દુંદુભી નગારા અને ભગવાનનો જય ઘોષ. બોલો દાઉજી મહારાજ કી જય. હવે કંસને પાકું થઈ જાય છે. નક્કી થાય છે કે આજ છે. એટલે કંસ પોતાના મિત્રોને બોલાવે છે, મંત્રીઓને બોલાવે છે અને ચર્ચાઓ કરે છે કે હવે આપણે શું કરવું જોઈએ. કહ્યું કોઈ એવો યજ્ઞ કરીએ જે યજ્ઞથી શત્રુ ઉપર વિજય પ્રાપ્ત થઈ શકે. કહ્યું બ્રાહ્મણોને બોલાવો. કંસ બ્રાહ્મણને બોલાવે છે. બ્રાહ્મણોને કહે કે એવો કોઈ યજ્ઞ થાય છે જેનાથી શત્રુનો નાશ થઈ શકે. કહ્યું છે ને યજ્ઞનું નામ છે ધનુષ્ય યાગ. ધનુષ્ય યાગ નામનો યજ્ઞ કોઈ કરે ને તો શત્રુ પર વિજય પ્રાપ્ત થાય. પરંતુ એ યજ્ઞનો એવો નિયમ છે કે યજ્ઞ અપૂર્ણ હોય અને વચ્ચે જો ધનુષનું ભંગન થઈ જાય તો યજ્ઞ કરાવનાર યજમાનનું મૃત્યુ થાય. યજ્ઞ પૂર્ણ થાય તો શત્રુનું મૃત્યુ થાય અને યજ્ઞ અપૂર્ણ રહે અને ધનુષ તૂટે તો યજમાનનું મૃત્યુ થાય. એટલે જો યજ્ઞ કરવો હોય તો ધનુષની રક્ષા કરવી પડે. કંસ કહે છે કે એ અમે તૈયાર છીએ. કંસના મિત્ર છે સલ તોષલ. અનેક રાજાઓ છે ત્યાં. યજ્ઞનું નક્કી કરે છે અને હવે યજ્ઞનું આમંત્રણ વ્રજની અંદર આપવા માટે કોઈ વ્યક્તિને મોકલવાના છે.
એ સમયે કંસ વિચાર કરે છે કે કોણ જઈ શકે અને કયા વ્યક્તિના આમંત્રણથી એ આવે. એને આમંત્રણ તો પહોંચી જાય પણ એને આવવું એ અનિવાર્ય છે. એટલે એ સમયે કંસ પોતાના જામતઃ પોતાના બનેવીને યાદ કરે છે, અક્રૂરને. અક્રૂરોપી ચતાંગ રાત્રિઓ મધુપુરિયા મહામતી ઉષિતવારકમાસ્તાય પ્રયયો ગોકુલમ. અક્રૂર પાસે બે રથ લઈને જાય છે. કંસે અક્રૂરજીને બોલાવ્યા નથી. કંસ અક્રૂરજી પાસે જાય છે, બે રથ લઈને જાય છે. અક્રૂરજીના ઘરે પહોંચે છે. કંસ અંદર જાય છે. કંસ મહારાજ છે એટલે એમનું સ્વાગત કરે છે અક્રૂરજી. કહે છે કે કંસ પધારો. ખરેખર તો સાડો બનેવી છે બંને, પણ પદ મોટું છે ને કંસ સાડો છે પણ રાજા છે. અક્રૂરજી પૂછે છે કે મહારાજ આવવાનું કોઈ વિશેષ કારણ? કહ્યું હા, આજ્ઞા કરો. ગચ્છન પતિ મહાભાગો. હે અક્રૂર, મારી ઈચ્છા છે કે તમે વ્રજમાં જાઓ. કહ્યું હા. ત્યાં નંદ બાબાને ત્યાં બે રાજકુમાર છે, બે સુંદર બાળકો છે. એમને લઈને તમે અહીંયા આવો, આપણે યજ્ઞ કરવાનો છે. અક્રૂરજી પૂછે છે કે મહારાજ એ બાળકોનું યજ્ઞમાં શું કામ છે કે જેના માટે તમારે ખુદને મને કહેવા માટે આવવું પડે? અને ત્યારે અક્રૂરજીને વાત કરે છે કે મને દેવર્ષિ નારદ દ્વારા જાણવા મળ્યું છે કે દેવકીનો 7મો ને 8મો આ બંને ગર્ભ એ ઓલો રામ અને કૃષ્ણ આ બે છે. એટલે અહીંયા યજ્ઞના બાને બોલાવી અને હવે એમને મારવાની મારી ઈચ્છા છે. મારા કાળને મારે મારી નાખવા છે. અક્રૂરજી કહે કે હું નહીં જાઉં. કંસ કહે હું તમારા શાળાના સંબંધી નથી આવ્યો, હું રાજા છું, મારી આજ્ઞા છે કે તમે જાઓ. ગચ્છન પતિ મહાભાગો. અને આજે સવારે જ તમારે જવાનું છે. બે રથને લઈને આવેલો હતો. એક રથમાં પોતે વયો જાય અને એક રથ ત્યાં મૂકી દે છે. અને અક્રૂરજીને કહે છે કે આ રથમાં બેસાડીને લઈને આવજો. સવારમાં વહેલી સવારે સ્નાનાદિ કર્મથી કરી અને અક્રૂરજી ભગવાનને લેવા માટે જાય છે. રથ ઉપર પોતે બેસે છે, લગામ પોતાના હાથમાં છે. ઘોડાઓ ધીરે ધીરે ચાલે છે અને પોતાના મનમાં વિચાર આવે છે અક્રૂરજીનો. કિમયા ચરિતમ ભદરમ. પહેલા તો પોતાની જાતને ભાગ્યશાળી માને છે અક્રૂરો. આમાં લખેલું છે કિમયા ચરિતમ ભદરમ. હું કેવો ભાગ્યશાળી છું, મારું એવું ક્યું પુણ્ય હશે જેના કારણે આજ ભગવાનના મને દર્શન થશે. કિમ મયા ચરિતમ ભદરમ કિમ તપતમ પરમમ તપઃ. એવું મેં ક્યું તપ કર્યું હશે પૂર્વ જન્મમાં જેના કારણે ભગવાન આજે મને મળવાના છે. રથ ધીરે ધીરે ચાલે છે. એમાં બીજો વિચાર આવે છે અક્રૂરજીને કે આ તો વસુદેવ અને દેવકીના સંતાન છે. જ્યારથી આ સંતાનનો જન્મ થયો છે ને ત્યારથી એક વખત પણ હું એનું મોઢું જોવા નથી ગયો. અક્રૂર અને વસુદેવ એ બંને ભાઈઓ થાય છે, કાકા મોટા બાપાના, અને પરમ મિત્ર છે. અક્રૂરજી કહે છે એક વખત પણ હું મોઢું જોવા તો ગયો નથી અને સીધો કાર બનીને જાઉં છું. ભગવાન મને માફ તો કરશે ને, ભગવાન મને સમજશે તો ખરી ને. એવો વિચાર કરતા કરતા અક્રૂરજી રથને ચલાવે ને આમ કરતા 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 મધ્યાહન કાલ થઈ જાય છે. શ્રી શુક ઉવાચ
इति संचिन्तयन् कृष्णं स्वफल्कातनयो ध्वनि रथेन गोकुलं प्राप्त सूर्यश्चास्तगिरिः। મધ્યાહન સમય થાય છે ને નંદગાંવની બાજુમાં પહોંચે છે અક્રૂરજી અને નંદગાંવની અંદર પહોંચે ને તો ત્યાંની ઓલી રેતી હોય ને એ સોના જેવી ચમકે છે સૂર્ય બરોબર વચમાં છે એના કિરણો પડે અને રેતી છે એ સોના જેવી ચમકે અને એમાં ભગવાનના ચરણ ચિહ્ન દેખાય છે ભગવાનના નાના નાના પગલીઓ દેખાય છે પગ દેખાય છે ભગવાનના ચરણારવિંદને જોવે અને સફલ્કનો પુત્ર અક્રૂર રથથી નીચે કૂદકો મારે છે નીચે ઉતરી અને ભગવાનના જે ચરણ ચિહ્ન છે ને એને પોતાનું માથું લગાવે છે ભાગવતજીમાં કથા મળે છે કે ભગવાને જ્યાં સુધી વ્રજની અંદર રહ્યા ને ત્યાં સુધી ભગવાને અમુક કાર્યો કર્યા જ નથી ભગવાને ત્રણ વસ્તુ નથી કરી વ્રજમાં રહ્યા ને ત્યાં સુધી ગોકુલ અને વૃંદાવનમાં ભગવાને ત્રણ કાર્ય નથી કર્યા પહેલું ભગવાને કોઈ દિવસ પાદુકા પહેરી નથી ભગવાને ચરણમાં પાદુકા કોઈ દિવસ લીધી નથી શું કામ ખબર એક દિવસ ગાયોને ચરાવવા માટે જવાના હતા ને ભગવાન એટલે યશોદાએ ભગવાનને કહ્યું કૃષ્ણ તું પાદુકા લઈ લે કૃષ્ણે કહ્યું માં મારી ગંગી માટે ક્યાં પાદુકા મારી ગાયો માટે ક્યાં છે પાદુકા કહ્યું કૃષ્ણ ગાયોને પાદુકા ન હોય કહ્યું જો મારી ગાયોને પાદુકા ન હોય ને તો મારે નથી જોતી માં બીજું ભગવાને કેસ ત્યાગ નથી કર્યો ભગવાને પોતાના કેસનો એક વખત પણ ત્યાગ નથી કર્યો અને ત્રીજી વસ્તુ ભગવાને ગોકુલ અને વૃંદાવનમાં રહ્યા ને ત્યાં સુધી શસ્ત્ર ક્યારે હાથમાં ધારણ નથી કર્યું ભગવાને ક્યારે હાથમાં શસ્ત્ર નથી લીધું ઇતિ સંચિંતયં કૃષ્ણ સ્વફલ્કનો પુત્ર અક્રૂર ભગવાનની ચરણની ઓલી જે ચિહ્ન છે ને એ પાદુકા ચિહ્નને જોવે છે અને ભગવાનની પગલીઓમાં પોતાનું માથું ફેરવે છે અને પછી તો આડોટવા માંડે છે અક્રૂરજી એ રેતીમાં આડોટે છે અરે ભગવાનના જ્યાં ચરણ ચિહ્ન પડ્યા હોય ને ત્યાં તો રગદોડવું જોઈએ એટલે એના ભક્ત થઈને આડોટે છે આખા શરીરમાં વ્રજની રજ એના શરીરમાં લાગી જાય છે ખૂબ આનંદ થાય છે અને વિચાર કરતા કરતા સંધ્યાકાળ થાય અને સીધે સીધા નંદાલયની બાજુમાં પહોંચે છે પ્રપચ્છ સત્કૃતં નંદ કથમ સ્તનિરનુગ્રહે કૌશે જીવતી દાશાર્હ નંદાલયની બાજુમાં પહોંચે છે પોતાના રથને ઉભો રાખે છે કોઈ ગોપીને ઊભી રાખી અને પૂછે છે ગોપી નંદાલય કઈ બાજુ છે ગોપી કહે છે નંદાલયે જવું છે કહ્યું હા અહીંયાના નથી ક્યાંથી આવો છો અક્રૂરજી કહે કે મથુરાથી આવું છું અક્રૂર મારું નામ છે હવે તો કહે ક્યાં છે નંદાલય કહ્યું કે તમે જ્યાં ઊભા ને એ જ આ દરવાજો નંદાલય છે અક્રૂરજી સાકર ખખડાવે છે નંદ બાબા દરવાજા ખોલે છે અક્રૂરજીને જોવે છે સીધે સીધા અક્રૂરજીને આલિંગન આપે છે ભેટી પડે છે બંને મિત્ર છે સંધ્યા સમય થયો છે બંને મિત્ર છે અક્રૂરજીને સુંદર મજાનો એક ઢોલિયો આપે છે ને ઢોલિયા ઉપર અક્રૂરજીને બેસાડે છે એમને જલપાન કરાવે છે એમને પયઃપાન દૂધ પીવડાવે છે અને એમને પૂછે છે શ્રુત્વા અક્રૂર વચઃ અક્રૂરજી
આજ તો બહુ સમય પછી તમે વ્રજમાં આવ્યા છો. આજ મને બહુ સંતોષ થયો છે. મિત્ર, તમે અમારા ઘરે આવ્યા. કહ્યું હું મારા કામથી આવ્યો છું. કહ્યું એ નથી સાંભળવું. આજે અમારું આતિથ્ય સ્વીકારો તમે. પછી નિરાતે વાતો કરશું. જો કેટલો પ્રેમ, વાતમાં કેટલું સમજવાનું છે. આટલામાં સંધ્યા સમય થાય છે. ગૌધન આવે છે અને ગાયો જ્યારે ગૌશાળા તરફ આવે છે ને ત્યારે એમાંથી ગૌરજ ઉડે છે. ગાયોના પગની રજો ઉડે છે અને ગોવાળિયાના રૂપમાં ભગવાન બલભદ્ર એટલે દાઉજી અને કૃષ્ણ છે. એકે નીલાંબર પહેર્યું છે ને એકે પિતાંબર પહેર્યું છે. દાઉજી રૂપાળા છે એટલે નીલાંબર એને બહુ શોભે. કૃષ્ણ શ્યામ છે એટલે એને પિતાંબર બહુ શોભે. બંનેના લાંબી જુલ્ફો, બહુ મોટા વાળ અને એમાં વાંકી લટો અને એ લટોમાં પાછી ઓલી ગાયોની ધૂળો લાગેલી છે. અને ગૌશાળા તરફ ગાયને વાળે છે. ગાયોને પોતાના હાથે બાંધે છે. વાછરડાઓને ખવડાવવા માટે લીલું ઘાસ મૂકે છે અને પછી દોડતા દોડતા કૂદકા મારતા મારતા રામ અને કૃષ્ણ બાબા બાબા એમ કરતા કરતા નંદાલયમાં જાય છે. નંદ બાબાને વંદન કરે છે. બાજુમાં અક્રૂરજી હોય છે, વંદન કરે છે. નંદ બાબા કહે કે આ મારા મિત્ર છે. એટલે રામ અને કૃષ્ણ શું કહે છે? અક્રૂર કાકા, આપ કેમ છો? આજ શબ્દ કીધા. મને ગુજરાતીમાં પ્રશ્ન છે, મેં સાહેબને કાલે વાત કરી હતી. અક્રૂર કાકાને ભાવ પૂછે છે. અક્રૂર કાકા બે વખત કેને એટલે અક્રૂરજીને સંતોષ થઈ જાય છે કે મને ભગવાને કાકા કહીને બોલાવ્યા છે. અમુક મોઢાથી અમુક વ્યક્તિ જે પ્રેમથી બોલાવે ને એમાં સંતોષ થાય. અરે આ જગતમાં મામા હોય ને, મામા, એને ભાણેજ કેટલો વાલો હોય તમે જો, કેટલો વાલો હોય. અને એ ભાણેજ પાસે આખી જિંદગીમાં શું આશા કરે તમે કયો? આખી જિંદગી કોઈ વસ્તુ નહીં. એક વખત ખાલી પ્રેમથી મામા કહીને બોલાવે. આ સિવાય એના જગતમાં કોઈ તૃષ્ણા ન હોય. વલ્ગુ વાક્ય મામા કહેતા હોય પણ એમાં જો પ્રેમ હોય ને તો એના શબ્દ સાંભળવામાં આનંદ આવે. જગતની કોઈ પણ સ્ત્રી તમને ભાઈ કહીને બોલાવે તો આનંદ જ આવે, પણ સતી બેન એમ કે ભાઈ જરાક જોજે ને, એટલે ઈ ભાઈ શબ્દનો જે ટહુકાર હોય, ઈ જે લેકો હોય, જે સૂર હોય ને અલગ હોય. અક્રૂરજીને કાકા કહીને કહે છે શ્રુતવા ક્રૂરવચઃ કૃષ્ણો. અક્રૂરજી કૃષ્ણના વચન પોતાના કાનમાં જાય. શ્રુતવા ક્રૂરવચઃ કૃષ્ણો બલશ્ચ પરવીરઃ રહસ્યાનંદં વિદરૌ રાગાદિષ્ટં વિજનતો. કાકા કહીને બોલાવે, સંતોષ થાય છે. અને પછી સુંદર મજાની પત્રાવળીઓ પાથરવામાં આવે. ભોજનની તૈયારી થાય. ભોજન થઈ જાય છે અને ભોજન થઈ જાય પછી જોડિયામાં બધા બેઠા હોય. યશોદાજી પણ બાજુમાં છે. અને હવે નંદ બાબા કહે છે અક્રૂરજી, મથુરાથી આવવાનું કોઈ વિશેષ કારણ? કહ્યું કે હા. શું છે? અક્રૂરજી કહે છે કે આપણા મહારાજ કંસ એક યજ્ઞ કરે છે. યજ્ઞનું નામ ધનુષ્ય યાગ છે. અને એ યજ્ઞમાં નંદ બાબા તમને અને તમારા બંને પુત્રોને આમંત્રણ છે. આટલું જ નહીં, મહારાજ કંસે મને સોનાનો રથ આપ્યો છે રામ અને કૃષ્ણને લઈ જવા માટે. હું આપના બંને પુત્રોને લેવા માટે આવ્યો છું. શ્રુતવા ક્રૂરવચઃ કૃષ્ણો બલશ્ચ પરવીરઃ. આ વચન સાંભળી અને રામ અને કૃષ્ણ બંનેને સંતોષ થાય છે. નંદ બાબાને પણ આનંદ થાય છે કે મારા પુત્રોની કીર્તિ તો જો. મહારાજ કંસ એને યાદ કરે. મારા પુત્રની કીર્તિ તો જો. મહારાજ કંસ ઈ યાદ કરે અને એને પાછા તેડવા માટે સોનાનો રથ મોકલે.
આપણે ત્યાં લગ્ન પ્રસંગ હોય ને બેનો દીકરીઓના તેડા થાય કે મોસાળમાંથી તેડા આવે અને એમાં ભેગી ગાડી હોય કે જાઓ તેડી આવો તો સાહેબ આવવા વાળાને આનંદ કેટલો થાય એ તો તમે વિચાર કરો. સોનાનો રથ મોકલો છે, નંદ બાબાને આનંદ છે, નંદાલયમાં બધાને આનંદ આવે છે. માં યશોદાને આ વાત ગમતી નથી. ગોપ્યસ્તાસ્તદુપસૃત્યા માં યશોદાને આ વાત ગમતી નથી એટલે ઊભા થઈ અને સીધે સીધા પોતાના ઘરના કામ કરવા માંડે છે. અને ઘરના કામ કરતા કરતા આંખમાંથી આંસુ પાડવા માંડે છે. ઘરના કામ કરતા કરતા આંસુ પાડે છે. મોડી રાત થાય છે એટલે કૃષ્ણને લઈ અને યશોદા ઓરડામાં જાય છે. ભગવાનને સુવડાવવા માટે ઓરડાની અંદર જાય છે. માં યશોદા જ્યાં પોતાના સૈયા ઉપર સુવા જાય ને ત્યાં તો કૃષ્ણ કૂદકો મારીને આવે છે. કૃષ્ણ કૂદકો મારીને આવે છે. ભગવાન 11 વર્ષના થઈ ગયા છે. એના ઉપર પણ ઘણા દિવસો થઈ ગયા છે. અને માં જા સૈયા ઉપર જાય, ભગવાન કૂદકો મારી અને સીધા યશોદા પાસે જાય. યશોદાજી પોતાનો જમણો હાથ આગળ, ડાબો હાથ આગળ કરે. કૃષ્ણ એના હાથમાં તકિયું બનાવી, હાથનું તકિયું બનાવીને સૂઈ જાય છે. ભગવાન સૂઈ જાય છે. એ દિવસે ભાગવતજી એમ કહે છે, ગોપ્યસ્તાસ્તદુપસૃત્ય રામકૃષ્ણો પુરીને તુ મકરૂરં વજ્રમાગતં. રામકૃષ્ણો પુરીને તુ મકરૂરં વજ્રમાગતં. યશોદામાં પોતાનો જમણો ડાબો હાથ આગળ કરે, એનો હાથનું તકિયું રાખ કરી અને કૃષ્ણ ભગવાન સૂઈ જાય છે. માં જમણો હાથ એના માથા ઉપર ફેરવે. આખા દિવસનો બધો થાક ઉતરી જાય કૃષ્ણને અને આંખો બંધ કરીને સૂઈ જાય છે. આટલામાં નંદ બાબા આવે છે અને યશોદા કહે કે રામકૃષ્ણો પુરીને તું, કહે છે કે હું રામ અને કૃષ્ણને નહીં મોકલું યજ્ઞમાં. અક્રૂરજીને કહી દો અક્રૂરમ વ્રજમાગમત. અક્રૂરજીને કહ્યું કે જ્યાંથી આવ્યા ને ત્યાંથી પાછા વયા જાય. સવારે જો હું એને કાંઈ કહીશ તો એનું અપમાન થશે. હું કૃષ્ણને ક્યાંય નહીં મોકલીશ. નંદ બાબા એને સમજાવે છે, આપણા પુત્રોના કલ્યાણ માટે મહારાજ કંસે એમને બોલાવ્યા છે. પતિ આજ્ઞાનું પાલન કરવા માટે યશોદાજી પણ સૂઈ જાય છે. પણ આજે યશોદાને રાત્રિના નિંદ્રા નથી આવતી. વહેલી સવાલે અરુણોદયનો સમય થાય અને યશોદા જાગે છે. જાગતાની સાથે પોતાના નિત્ય કર્મ કરે. નિત્ય કર્મ કરી ગાયોની સેવા કરી, દધી મંથન કરી અને ઓરડામાં જાય છે જ્યાં કૃષ્ણ સૂતો હોય ને ત્યાં. આ એનું નિત્ય કર્મ છે. ઓરડામાં જાય ને રોજ જઈ અને કૃષ્ણને જગાડે. જાગને હે જાદવા રોજ જગાડ્યો. પણ આજ માં યશોદા એની પાસે જઈ અને એને જગાડતા નથી. એમને જગાડતા જ નથી. એમના મુખની સામે જોવે છે. મુખની સામે જોવે ને એટલે યશોદાની આંખમાંથી એક આંસુનું ટીપું કૃષ્ણના ગાલ ઉપર પડે છે. કૃષ્ણના ગાલ ઉપર પડે એટલે ભગવાન જાગે છે. માં યશોદા રોવે છે. નાનકડા હાથથી એના આંસુ લૂછી નાખે છે. કહે છે કે માં કેમ રોવે છે? કહ્યું કાંઈ નહીં કૃષ્ણ. ચાલો ઊભા કરે છે. કહે કે દંત ધાવન કરવા માટે જા. દંત ધાવન કરવા માટે જાય. સ્નાન કરાવે છે. સ્નાન કરાવી અને કૃષ્ણને પિતાંબર પહેરાવે છે. પિતાંબર પહેરાવી સુંદર મજાની એક કાંબડી આપે છે. કાનમાં કુંડલ પહેરાવે છે એને.
અને પહેરાવતા એ શણગાર કરતા કરતા પણ રોવે છે. એટલે કૃષ્ણ પૂછે છે કે માં તું શું કામ રોવે છે? યશોદા પૂર્વ જન્મનું પુણ્ય છે યશોદાનું. યશોદાને ખબર છે કે ભગવાન મને આટલો જ પ્રેમ આપવા માટે આવ્યા હતા. આજે કૃષ્ણ જશે તો પાછા નહીં આવે, યશોદાને ખબર છે. એટલે એનો શણગાર કરતા કરતા રુદન કરે છે. કહે છે કે માં શું થયું? કહ્યું કે કાંઈ નહીં. કૃષ્ણ એને સુંદર મજાનું તિલક લગાવે છે અને પછી કહે ગાયોને દર્શન કરવા માટે ગૌશાળામાં મોકલે. ગાયોને વંદન કરે, બાબાને પગે લાગી અને કહે છે નંદ બાબાને કે હું તૈયાર છું. આ બાજુ દોડતા દોડતા દાઉજી પણ આવે છે, બાબાને વંદન કરે. અક્રૂરજીએ રથ તૈયાર કર્યો છે, ભગવાન જવા માટે તૈયાર થાય છે. અહો વિધાતસ તવ ન ક્વચિત દયા. રથની અંદર ભગવાન બેસી જાય છે. ભગવાન રથની અંદર બેસે અને ગોપીઓ અને ગોવાળિયાઓ ભગવાનની સામે આવે છે. ભગવાનને રોકે છે. ભગવાન રોકાતા નથી. ભગવાન નીચે ઉતરી અને પાછા ગૌશાળામાં જાય છે. ગંગી નામની ગાય એને ભેટે છે. રોજ માટે ગંગી ભગવાનને જોઈને એટલે કાન ઊંચા કરે. આજ કાન ઊંચા નથી કરતી હો. ભગવાન એની રજ માથા ઉપર ચડાવીને કહે બાબા અમે જઈએ. રથને તૈયાર કરે. આટલામાં ગોપીઓ આવીને કહે છે હે કૃષ્ણ અમને છોડીને ક્યાં જાઓ છો? હે કૃષ્ણ અમને છોડીને ક્યાં જાઓ છો? ભગવાન કહે કે યજ્ઞ પૂર્ણ કરીને પાછો આવીશ. અને એ સમયે ગોપીઓ કહે કે અહો વિધાતસ તવ ન ક્વચિત દયા. હે વિધાતા તને દયા નથી? એક તો મિલન કરાવ ને પાછા આ રીતે વિયોગ કરાવ છો. નંદ બાબા સમજાવે છે કે જલ્દી આવશે. અને પછી ગોપીઓ અક્રૂરજીને કહે છે કે અક્રૂર તારું નામ અક્રૂર નથી, તું તો ક્રૂર છો. આવા ક્રૂર કામ કરવા માટે આવો છો ને પાછો અક્રૂરથી ઓળખા છો. ભગવાન જવા માટે તૈયાર થાય. ગોપીઓ બધા પોતાના માથાના વાળ રસ્તામાં પાથરી દે છે. કહે છે કે આ મસ્તક ઉપરથી આ રથનું પૈડું ફેરવો, જેનાથી અમારા પ્રાણ વલ્લભ જાય ને એની સાથે અમારા પ્રાણ પણ નીકળી જાય. નંદ બાબા એમને સમજાવે છે કે હમણાં જ મધ્યાહન થશે, કૃષ્ણને તાપ લાગશે, ગોપીઓ જવા દો. ગોપીઓ માર્ગ આપે છે. ભગવાન એક વખત યશોદાની સામે જોવે છે. યશોદાજી અટ્ટારી ઉપર ઊભા છે. ભગવાન ઉતરી રથથી અને માં યશોદાને વંદન કરે છે અને કહે છે કે માં હું જાઉં? કહ્યું કે હા. કૃષ્ણ પુત્ર એક વાત કહું, એક વાત ભૂલી જજે, મેં તને એક વખત ખાંડણીએ બાંધેલો હતો. કહ્યું માં તારો અધિકાર છે મને બાંધવાનો, મને મારવાનો અધિકાર છે. કહ્યું કૃષ્ણ ભૂલી જજે બેટા, મને માફ કરજે. કહ્યું કે માં તું આમ કેમ કહે છે? કહ્યું કૃષ્ણ પોતાનો હાથ છોડાવી અને ભગવાન દોડતા રથમાં બેસી જાય અને ભગવાનનો રથ ધીરે ધીરે આગળ વધે છે. ગોપીઓ વિલાપ કરે છે. એમાં ભગવાનની આંખો એક ગોપીને શોધે છે. કદમનું વૃક્ષ છે, ત્યાં એક ગોપી બેઠી છે. ભગવાન ફરી વખત રથથી નીચે ઉતરે અને ગોપી પાસે જાય છે. અને એ ગોપી કહે છે કે ભગવાન થોડા દિવસ રોકાઈ જાવ ને. એ ગોપી બીજું કોઈ નથી, રાધા છે. રાધા કહે છે પ્રભુ થોડા દિવસ રોકાઈ જાઓ. કહ્યું હું યજ્ઞ કરીને પાછો આવીશ. કૃષ્ણ તમે નહીં આવો. જમીનને ખોતરે છે ને આંખમાંથી આંસુ પડે છે. પછી રાધાને કહે કે રાધા
મારી તને જ્યારે જ્યારે યાદ આવે ને કહ્યું કૃષ્ણ હું તમને ભૂલી જ ના શકું. એ સમયે ભગવાન પોતાની કામડી ઉતારે છે અને ભેટમાંથી એક વાંસળી હતી ને એ વાંસળી કાઢે છે અને ભેટમાંથી વાંસળી કામડી એના ઉપર વાંસળી રાખી અને રાધાને આપે છે કે લે રાધા, જ્યારે મારી યાદ આવે ને ત્યારે તું આ વાંસળી વગાડજે. ભગવાન કહે છે કે હવે આ વાંસળીનું મારે કામ નથી, કારણ કે હવે મારે પરિત્રાણાય સાધુનામ વિનાશાય ચ દુષ્કૃતા. સાધુની સેવા કરી લીધી, આ ગોપીઓનો પ્રેમ મેં પ્રાપ્ત કરી લીધો, આ ઋષિમુનિઓએ અને દેવતાઓએ મને પ્રેમ આપી દીધો. હવે મારે બીજું કામ કરવાનું છે. પરિત્રાણાય સાધુનામ વિનાશાય ચ દુષ્કૃતામ. હવે આ વાંસળીની જરૂર નથી, હવે તો મારે સુદર્શન ચક્રની જરૂર પડશે. એ વાંસળી લઈ લઈએ છે અને ભાગવતની કથા એ પુરાવો છે કે જ્યાં સુધી રાધાજી આ પૃથ્વી ઉપર રહ્યા ને ત્યાં સુધી એક વખત પણ વાંસળી વગાડી નથી. એક વખત પણ ન વગાડી. ભગવાને એમ કહ્યું કે મારી યાદ આવે ને ત્યારે તું વાંસળી વગાડજે, પણ રાધાજી એક વખત પણ વગાડી નહીં. કારણ રાધા વિચાર કરે કે હું વાંસળી વગાડીશ અને એના સૂર મારા કૃષ્ણના કાનમાં જશે અને કાનમાંથી જો એની આંખમાંથી આંસુ પડશે ને તો મારા શરીરમાંથી પ્રાણ નીકળી જશે. આ પ્રેમ છે, આ પ્રેમ છે. કિસી સે કુછ મત ચાહો સબકે હો જાઓ. કોઈની પાસે કાંઈ નથી જોતું અને બધાય ના થઈ જાઓ. કોઈની પાસે કાંઈ ન જોઈએ અને બધાય ના થઈ જાઓ. ભગવાન કૃષ્ણ ચાલતા થાય, રાધાજી ભગવાનની ચરણ ચિહ્નની જે રજ છે ને એ પોતાના માથા ઉપર ચડાવે છે. ભગવાનને કહે કે આજથી હું તમારી સૌભાગ્યવતી છું. કૃષ્ણ ભગવાનની રજ ચડાવે છે અને કૃષ્ણને કહે પણ છે કે અહીંયાની તમે ચિંતા નહીં કરતા, આજથી યશોદા અને નંદ બાબા એ મારા માતા પિતા છે. આ પ્રેમ છે, જેની પ્રિય વસ્તુને તમે સંભાળીને રાખો. ઈ પ્રેમ. અરે સામાન્ય ખાલી કોઈ વસ્ત્ર આપ્યું હોય ને, ખાલી વસ્ત્ર એક વસ્તુ તો એ સાચવીને રાખી દઈએ, મને એની આપી. ઈ પ્રેમ, એના મને આશીર્વાદ છે. ઈ પ્રેમ. ભગવાન રથ પર બેસે છે. ભગવાન ગૌશાળા તરફ જોઈ છે. ગંગી નામની ગાય ભગવાનને બહુ વાલી છે. ગંગી ગાયની આંખમાં આંસુ છે. બધી ગાયો રોવે છે. ભગવાને વિચાર કર્યો કે હવે જો હું પાછું વળીને જોઈશ ને તો માં યશોદા મને દેખાશે ને હવે હું જઈ નહીં શકું. ભગવાન સીધે સીધા ચાલતા થઈ જાય છે. રથ ધીરે ધીરે આગળ ચાલે છે. કૃષ્ણ નંદગાંવથી જ્યાં બહાર નીકળે ને ત્યાં તો અંધારું થઈ જાય છે. મધ્યાહનનો સમય હોવા છતાં પણ ચારે બાજુ અંધારું થઈ જાય છે. આટલામાં એક ગોપી માં યશોદા પાસે આવીને કહે કે માં, કૃષ્ણ ગયો છે. જ્યારે કૃષ્ણનો જન્મ થયો ને ત્યારે યશોદા 65 વર્ષના હતા અને 65 વર્ષના હતા ને તોય એને આનંદ હતો. અને કૃષ્ણ ગયા ને એ જ ક્ષણે યશોદાને વૃદ્ધત્વ આવી ગયું. 130 વર્ષના થઈ ગયા ને આટલું શરીર એનું વિલાપ કરે છે. ગોપીએ કહ્યું કે કૃષ્ણ વયા ગયા. માં ચારે બાજુ અંધકાર દેખાય છે. કહે ને કોડિયું ક્યાં છે? નંદાલયમાં દીપક કરી આપું. યશોદા કહે કે હવે નંદાલયમાં દીવાની જરૂર નથી, કારણ કે મારો જે પ્રકાશ, મારો જે દીવો હતો એ કૃષ્ણ હમણાં જ અહીંયાથી ગયો છે. એ ટેકો લઈને બેઠી ઉભેલી રાધા યશોદા નીચે બેસી જાય છે અને મૌન થઈ જાય છે. કાંઈ બોલતી નથી. યમુનાના બહુ દિવ્ય આ ચરિત્ર છે. અહો વિધાતા, એમને વંદન કરીએ.
ભગવાનનો રથ યમુનાના ધરા પાસે પહોંચે છે અને એ સમયે રથને ઊભો રખાવે છે. અક્રૂરજી સ્નાન કરવા માટે જાય છે અને અક્રૂરજીના મનમાં શંકા છે કે આ ભગવાન છે કે નહીં. એના મનમાં જે વાત છે ને અક્રૂરને એ ભગવાનને કરવી છે, પણ ભગવાન અંતરની વાત જાણે. અને જ્યારે અક્રૂરજી યમુનાના ધરામાં સ્નાન કરવા ગયા ને ત્યારે ભગવાને ચતુર્ભુજ રૂપે એને દર્શન આપ્યા. સશંખ ચક્રમ કિરીટ કુંડલમ શપીત વસ્ત્રમ સરસીરુહે ક્ષણમ સંહાર વક્ષસ્તકો સુભાશ્રયમ નમામિ વિષ્ણુ શિરસા. ભગવાન ચતુર્ભુજ રૂપે દર્શન આપે અને અક્રૂરજીને કહે કે તમે ચિંતા નહીં કરો, મારી ઈચ્છાથી જ આ બધું થાય છે ને મારા કાર્યથી જ તમારે આગળ વધવાનું છે. ત્યાં સુધીનું આ દિવ્ય ચરિત્ર આપણે જોઈ અત્યારની કથાને આપણે વિરામ આપીએ. ભગવાનને યમુનાના ધરા પાસે પહોંચાડ્યા છે. બપોર પછીના સત્રમાં ભગવાન મથુરામાં પહોંચશે અને મથુરામાં પહોંચશે પછી ભગવાન બહુ આનંદ કરશે. હા, મથુરામાં પહોંચ્યા પછી ભગવાન બહુ આનંદ કરશે અને મથુરાવાસીઓ ભગવાનના સ્વાગત કરશે. મહી પદાર્થો એના ઉપર ઢોળવાના, ઓલી ધોબી કાકાની કથા ને ઓલી કુબજાની કથા ને કંસના વધની કથા, અને પછી ભગવાનને પૈણાવાય છે ને આપણે પાછા હેને સાંદીપની ઋષિના આશ્રમમાં ભગવાનને વિદ્યા પ્રાપ્ત કરાવશું. પછી સીધે સીધા ભગવાનને દ્વારકા મોકલશું અને દ્વારકા મોકલી અને રૂક્ષ્મણી પત્ર મોકલશે અને ભગવાન રૂક્ષ્મણીને લેવા માટે ભગવાન છેક વિદર્ભ દેશમાં કુંડિનપુર નામના શહેરમાં જશે અને ભગવાન ત્યાં જઈ અને રૂક્ષ્મણીની સાથે ભગવાન લગ્ન કરશે અને રૂક્ષ્મણી વિવાહનો સુંદર પ્રસંગ કણજારિયા પરિવારના આંગણે આજે બરોબર 5 વાગે થશે. આપ બધાને હું પ્રેમજીભાઈ અને જેઠા બાપા વતી બધાને ભાવભર્યું નિમંત્રણ આપું છું કે ભગવાનના લગ્ન છે, બધા આવજો બની ઠણીને ફાઇન થઈને અને મોજ કરજો, લગ્નના ગીત ગાજો અને જલસા કરજો. અત્યારના સત્રને વિરામ આપીએ. 2 મિનિટ હરિનામ સંકીર્તન અને પછી બધાને બેઠું રહેવાનું છે, કારણ કે મામેરા આપણે ભરવાના છે. મામેરા અત્યારે જ ભરી લ્યો, બપોર પછી ભરવા છે. જો સમય હોય તો 2 મિનિટ બેસજો, હરિનામ સંકીર્તન કરી લઈએ અને પછી સીધે સીધા મુખ્ય મામેરું જે 1-2 છે એ ભરી લઈએ. બાકી મામેરાની વિધિ ચાલુ રહેશે અને વાહ ભોજન રૂપી પ્રસાદીની તૈયારી છે. આપણું ભોજન પ્રસાદી તૈયારી છે ને કેટલો માનવ મેરામણ છે તમે વિચાર કરતો. અહીંયા જે બેઠા ને ઈ પેથાભાઈના ઘરેથી માથી કરીને એને વા નજર મૂકે ને છેલ્લે બેઠા ને ત્યાં સુધી બધાને સરખો પ્રેમ છે હો ભગવાન પ્રત્યે. એવું નથી કે આગળ છે એને વધારે કથા વાલી છે અને પાછળ છે એને ઓછી છે, નહીં. ભગવાન પ્રત્યેનો પ્રેમ છે અને એ બધાએ વિચાર કર્યો કથા જ સાંભળવી છે ને, વ્યવસ્થાની શું જરૂર છે, અને વ્યવસ્થા છોડીને તો આવ્યા છે હે. અને આ બધાને તમે વિચાર તો કરો, 4-4 કલાક થયા બેઠા છે આ બધાઓ. અરે ઘરમાં સોફા હોય, અવાજ કરે અને પાણી માગે ત્યાં દૂધ હાજર થઈ જતું હોય, દૂધ માગે ત્યાં ખીર હાજર થઈ જતી હોય, અને આવી સુખ સામગ્રી મૂકી અને અહીંયા જમીનમાં બેસી અને કથા સાંભળે. આ તમારો પ્રેમ નહીં તો બીજું શું છે? આ બધાને બ્રાહ્મણો તાળીથી વધાવો, ધન્ય છે આ બધાને શ્રોતાજનોને. આવો 2 મિનિટ હરિનામ સંકીર્તન ભાવશે.